याद रखें, विश्व में कोई भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन आपका उद्धार करने वाला कैलाशपति महादेव है। उनके सिवा कोई जीवात्मा का उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि सब शिव के चरणों में ही है। महादेव के चरण शरण सब विराजमान है। कोई भी देवताओं की कथा आप लीजिए, कहीं भी देवताओं की गहराई को देखे, सब भगवान शिव के चरणों में बैठे रहते हैं, भगवान महादेव का भजन करते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी विस्तार हो जाता है। राम जी ने निरंतर शिव उपासना की, द्वारकाधीश कृष्ण ने भगवान शिव की उपासना की। कदम कदम पर 5 पांडवों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किसने किया? भगवान द्वारकाधीश ने तो किया। इसलिए कोई भी परंपरा में आप है, सभी परंपरा श्रेष्ठ हैं, सभी विचारधारा श्रेष्ठ है, विचारधारा के आचार्य श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप जरूर याद रखना चाहिए कि हमारा मूल हमारा शिव है, हमारा मूल हमारा महादेव है। इसीलिए शिव जी कर्मों के बंधन में से मुक्त कर सकते, ये महादेव की श्रेष्ठता है। ब्रह्मा ने कहा, एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्तं फलभाग् भवेत् कलो युगे विशेषेण फल सिद्धिस्तो कर्मणा, फल सिद्धिस्तो कर्मणा। इसलिए जैसे कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा। और ये बात रामचरितमानस लोक भोग्य है, लोकमुख, बहुत सारे वक्ता हम सभी जानते हैं। जो तुलसी ने गाया रामचरितमानस का प्रसाद, और मैंने पहले भी कहा था, ये संस्कृत संपन्न, ये शिव महापुराण ग्रंथ 18 पुराण समझ में ना आवे, उपनिषद आपकी समझ में ना आवे, तो अगम निगम अब रामचरितमानस का रोज पाठ करो। इनमें जीवन का अमृत है। 1 चौपाई 2 चौपाई, थोड़ा 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 रोज, जीवन में बहुत कुछ आपको मिलेगा। मैं भी करता हूँ रामचरितमानस, उसका पाठ करें, थोड़ा तो करें। श्लोकम श्लोकार्ध सपापान मुच्यते क्षणात्, आधे श्लोक का पाठ करो। जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाला शिव महापुराण का एक श्लोक है। वैसे रामचरितमानस ग्रंथों का अध्ययन करें, थोड़ा 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 रोज। इसलिए तुलसी ने गाया, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। जगत की जब उत्पत्ति हुई, जगत का सर्जन हुआ, ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि की रचना की, और रुद्रदेव ने कह दिया, हे ब्रह्मा, किसी को सुख नहीं दे सकते आप, किसी को दुख भी नहीं दे सकते। ब्रह्मा ने कहा तो क्या करें? स्वयं रुद्रदेव ने कह दिया, ब्रह्मा, सुख और दुख का आधार उनके कर्मों पर रहेगा। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। स्वयं भगवान शिव ने, रुद्रदेव ने ब्रह्मा जी को बांध लिया। भले आपने सुंदर सृष्टि की रचना की, लेकिन आप किसी को सुख नहीं दे सकते, आप किसी को दुख भी नहीं दे सकते। सुख दुख का अनुभव सभी जीवात्मा अपने अपने कर्मों में रहते हैं। इसलिए तन से, मन से, धन से जो जो कर्म कर रहे हैं, उन पर हमारी सावधानी और हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और सभी कर्मों के बंधन में से शिव मेरा मुक्त कर देता है। भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव। इसीलिए तुलसी ने कहा कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तसु फल चाखा, जो जस करहि सो तसु फल चाखा। इसलिए जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। एक बात યાદ રાખજો, આળસુ માણસોની એક પણ અપેક્ષા પૂરી થતી નથી। આળસનું નામ છે મૃત્યુ। આળસ એ ભૂતનું કારખાનું છે। પુરુષાર્થી માણસો, મહેનતુ માણસો, જે પસીનાથી નાય તેને સિદ્ધિ જે વરે। ગરીબ પરિવારમાં જન્મ થવો એક ઘટના છે,
પણ એ જ ગરીબાઈમાં દુઃખી થઈ છે ને મરવું એના ગુનેગાર આપણે છીએ. તેથી કામ કરવામાં કોઈ દી આળસ નહીં કરવાની. પછી ઘરનું કામ હોય કે ફેક્ટરીનું કામ હોય કે દુકાનનું કામ હોય કે વ્યવસાયનું કામમાં આળસ નહીં, ત્યાં બગાસા નહીં ખાવાના. મહેનત કરો, પુરુષાર્થ કરો. આપ ક્રાંતિ કરી શકો છો, શેષ જીવનમાં વિશેષ કાંઈ કરી શકો છો. એવું નહીં સમજવાનું કે મારા હવે 70 થઈ જાય હું શું કરી શકીશ, હવે મારે 80 વર્ષ, હવે મારાથી કાંઈ ન થાય. નહીં, મોટી ઉંમરે ઘણું બધું તમે કરી શકો છો. કાંઈ પણ થઈ શકે છે. માણસનું શરીર ગરડું નથી તો તેનું મન ગરડું થાય છે. મન જેનું યુવાન રહે ને એ હંમેશા ગરડો હોય તો યુવાન જ દેખાતો હોય. તેથી થનગનતા રહો, ઉત્સાહમાં રહો, આનંદમાં રહો. તમારી સાથે ભગવાન મહાદેવ છે. આગળ પાછળ ત્રિશુલ મહાદેવ આમ તેમ આપણી રક્ષા કરે છે. ડર કોનો, આપણને ભય કોનો? इसलिए मेहनत करो. सकल पदार्थ तुलसी ने वचन दे दिया, सकल पदार्थ हे जगमाही. નસીબ અને ભાગ્યની રાહ જોઈને બેઠું ન રહેવાય. ભાગ્યને ખોલવાની ચાવી એ પુરુષાર્થ છે. સુવર્ણ ચાવી. આ દુનિયામાં જેટલા મોટા માણસો થયા તેને ખૂબ મહેનત કરી, ખૂબ પુરુષાર્થ કર્યો છે. આમ નામ ન થયું હોય. એ તો ક્યારેક એની બાજુમાં બેસીને આપણે સાંભળીએ તો ખબર પડે કે ભાઈ તમે શું કર્યું. રડી પડે માણસ બોલતો. મેં તો બહુ સફળ માણસોને જોયા છે. એની બાજુમાં બેસું કહું કે આ સફળતા કઈ રીતે? જ્યારે વાત માંડીને વાત કરે ત્યારે ધીમે ધીમે એની આંખમાંથી આંસુ પડવા લાગે. આવી મહેનત કરી હતી, આવા ભૂખ વેઠી હતી, આવા દુઃખ વેઠ્યા હતા. મારી માહી આવી પીડા વેઠી હતી, મારા પિતાજી આવી પીડા વેઠી હતી. અમે ભૂખ્યા રહી જતા હતા. તેની બધી ગહેરે ભરેલી વાતો કરે, રડી પડે માણસ. ધીમે ધીમે એટલી મહેનત કરી. લોકોએ કેટલો મજબૂરીનો લાભ લીધો છે. માણસોએ કેવી થોટ આપી છે. એ બધી જ તેના જીવનમાં એક વાત વણાય નીકળે. અને પછી ધીમે ધીમે એક પગથિયું, બીજું પગથિયું, ત્રીજું પગથિયું. કોઈ પહાડ ચડવો હોય તો કૂદકો મારીને હનુમાનજીની જેમ આપણે ચડી ન શકીએ, આપણે હનુમાન નથી. આપણે તો એક પગથિયું સીડી ચડતા ધીમે શ્વાસ ન ચડે એવી રીતે. 10 પગથિયા ચડી ગયા, થોડુંક વિશ્રામ કરી લો. ફરી પાછા 25 પગથિયા ચડી ગયા, થોડોક પોરો ખાઈ લો. અને વરમાં એકાદી ટૂર કરો. કોઈ સારી જગ્યાએ જાઓ, એકદમ મોકળા મને. મોબાઈલને પણ છોડી દો. મોબાઈલ બોમ્બ છે. આજની તો કાલ મોબાઈલને છોડવો પડશે આપણે. કે આ ક્યાં યાર માથાનો દુખાવો. મોબાઈલ આપણા માટે બોમ્બ છે. ધીરે ધીરે પહાડની છોટી ઉપર, ત્યાં પછી ધજા ફરકાવું ને ત્યારે દુનિયાને ખબર પડે કે વાહ આને ક્રાંતિ કરી છે. इसीलिए असंभव जीवन में एक भी शब्द नहीं है. तुलसी ने गाया सकल पदार्थ हे जगमाही. सकल पदार्थ. મોટી ઉંમર ના હો તો ઘરે આમનામ બેહો ની વાટું કરો. રૂ લઈ આવો, વાટો કરીને મંદિરોમાં આપવા જાઓ. અહીં કેટલા મંદિરો છે. લેસ્ટર તો મંદિરોનું ઘર છે. ગલીમાં મંદિર છે. મંદિરમાં જે પૂજારી બ્રાહ્મણ દેવતા આચાર્ય દેવ પૂજા કરતા તેને કહ્યું લ્યો અમારા તરફથી બત્તી છે, અમારા તરફથી ભગવાનને કરજો. એટલું તો ઘરપણમાં કરી શકીએ નહીં. બેઠા બેઠા વાટો કરીએ, બત્તી કરીએ. એક બે બહેનો બાજુમાં રહેતી હતી. એમાં એક ઉદાર ને એક કંજૂસના પેટ ને. એટલી કંજૂસ, કોઈને આવકાર ન આપે એટલી કંજૂસ. લોભિયા માણસનો સંગ ન કરીએ. લોભી આ તમને સમજાવું અને ગાવું નહીં તો ભાઈ ચકતા. એટલી લોભણી વાત પૂછોમાં. અગરબત્તી કરે ને ભગવાનને તો અગરબત્તી આમ થોડીક કરે, થોડોક ધૂપ આપીને થાજ નાખે. પછી હાજે એની કામ જોઈએ ને એવા માણસો. એની અગરબત્તી 1 મહિનો કાઢી નાખે એક અગરબત્તી. બોલો એવી લોભણી. એમાં મહાત્માજી રોજ ભિક્ષા લેવા માટે આવે. બાજુવાળી ભિક્ષા આપે, પણ એની બાજુમાં જે લોભણી કંજૂસ, મહાત્માજી વારંવાર વિનંતી કરે કાંઈક તો આપ. 2-3 ગાળો આપે, લેતા જાઓ. આમાં એક દિવસ તો મહાત્માજીનો મગજ ગયો, આજ તો કાંઈ લઈને જવું જ છે એની પાસેથી.
ધૂણી ધખાવી, ત્રિશુલ ખોડી દીધું. આજ તો તું કંઈક મને દે પછી જ જવું છે. મહાત્માએ હઠ લીધો કે કાંઈ તો તારી પાસે લઈને જવું જ છે. પહેલી ઘરનું કામ કરતી છે, કચરા પોતા કરતી છે. ગાભો હતો સાફ સફાઈ કરવાનો, પોતું ગાભો. તમને ખબર ગાભો અને ભાભો? ઘરમાં પોતું કરતા હોય, પ્લેટફોર્મ સાફ કરવાનું હોય, કપડું હોય ને, એ પછી આટલું ગંદુ થઈ જાય, આટલું ગંદુ થઈ જાય, ધોઈએ તો સારું ન થાય, એ કપડાને ફેંકી દઈએ, તેને ગાભો કહેવાય. અને સંસારના કોઈ કામમાં ના આવે જે વડીલ અને સંસાર જેને છોડી દે તેને ભાભો કહેવાય. તરસોડાઈ ગયેલો ભાભો, અમારે કાઠિયાવાડનો શબ્દ છે ભાભો. પહેલી બેને ગાભો ફેંક્યો કે લે લઈ જા બાબા. આપ્યો તો ખરો ગાભો, બાબાજીએ લઈ લીધો. એ ગાભો ઘરે લઈને આશ્રમે ગયા, ખૂબ તેને સાબુથી ધોયો અને ખૂબ સાફ કર્યો. અંદર જે કાંઈ મેલ હતો એ બધો કાઢ્યો એમને. અને પછી સૂર્યપ્રકાશમાં સૂકવ્યો ગાભાને. અને પછી એમાંથી એક એક દોરો એકઠો કર્યો. દોરા કાઢે ત્યાં ગાભામાંથી. દોરા કાઢી અને સુંદર મજાની તેની વાટ બનાવી. અને વાટ બનાવી અને ભગવાનને આગળ દીવો પ્રગટ કર્યો, પ્રભુને આગળ દીવો પ્રગટ કર્યો કે હે પ્રભુ, જેને આ ગાભો આપ્યો છે તેના જીવનમાં કઈ અંજવાળું પાથરજે. અને પેલી બાજુવાળી હાંજ પડીને ઘરમાં દીવાબત્તી નહીં કર્યા તો અંજવાળું. કંજૂસ દોડતી બાજુવાળી બહેન પાસે ગઈ કે બેન મારા ઘરે કઈક ચમત્કાર થઈ રહ્યો છે, આમ હાલ તો ખરી. આને કાલ્પનિક દ્રષ્ટાંત કહેવાય, આવું થાય નહીં, કાલ્પનિક. પહેલી બેન ઉદાર બેન દોડતી આવી, એટલે કે દીવો નથી હળગતો બળતો નથી ને, એટલું બધું અંજવાળું કેમ તારા ઘરમાં? ત્યારે ઉદાર બેને કહ્યું કે તે કોઈને આજ કઈ આપ્યું હતું? તો કે હા, એટલે મહાત્માજીને ગાભો આપ્યો હતો. તો હાલી મહાત્મા પાસે જઈએ આપણે. ઉદાર બહેન પેલી કંજૂસ બહેનને લઈને પેલા મહાત્મા પાસે જાય છે. મહાત્માજી, આ બેને ગાભો આપ્યો તેનું તમે શું કર્યું? તો કે આ બહેને કોઈ કંઈ આપતી નહોતી, એટલે મેં હટ કર્યો ને એની પાસેથી મોહતો ગાભો લીધો, આશ્રમ જોયો ને સાફ કર્યો ને સૂકવો ને એમાં દોરા કાઢીને બત્તી કરી, વાટ કરી અને દીવો ભગવાનને કર્યો, અને એના ગાભાનો છે. ત્યારે પેલી ઉદાર બહેન કંજૂસને કહે છે, કંજૂસ બહેન, તે ખાલી ગાભો આપ્યો અને એના દોરા કાઢીને મહાત્માજીએ આ મંદિરમાં દીવો કર્યો ને તારા ઘરમાં અંજવાળું થયું હોય તો તે સુંદર બત્તી બનાવી અને વાટો બનાવીને જો આ મહાત્માજીને આપ્યું તો તારી પેઢીમાં અંજવાળું થઈ જાય. પેઢીમાં અંજવાળું થઈ જાય. કાંઈ કરો તમે. હાવ બેઠા તમારા દેશમાં કેવું માખું નથી, માખું કેમ મારવી નથી કહેતા ગુજરાતમાં, માખું મારે બેઠો. આ તો માખું નહીં કરવું હું. इसलिए तुलसी ने कहा सकल पदार्थ हे जगमाही कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही. इसलिए कुछ काम करो, कुछ काम न हो तो श्री राम जय राम, जय जय राम. 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 श्री राम जय राम, जय जय